हरे कृष्णा। सबु श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुछि, विनम्र प्रणाम करुछि। आज संध्याकालीन श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करिबा। आसन्तु प्रेयर करिबा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते विश्व गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आमे श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान जोग 27 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करिचे। आज आम 28 नंबर श्लोक नवा। तेरे भगवान ये यज्ञ विषय चर्चा करुचंती। 24-25 नंबर श्लोक आरंभ कले एवं वर्तमान सुधा 6टी यज्ञ बोधे कही सारे। वर्तमान ए श्लोक आउ 4टी यज्ञ पुणी कहते। ये यज्ञ विषय भगवान कहीं कहते हमको विभिन्न यज्ञ विषय धारणा दबा पाए। कहीं ना विभिन्न टाइप रो लोक ये दुनिया रे अछंती, विभिन्न प्रकार। तेणु तांको शो कला भलिया से विभिन्न यज्ञ कथा कहउचंती, जो माने सुटेबिलिटी अनुसार जो यज्ञ जे करि पारंती। तो एई भली एवं आ द्वितीय तार उद्देश्य होउची दिव्य ज्ञान लाभ। ये यज्ञ कले कौन हम दिव्य ज्ञान प्राप्त हम। तेबे किंतु यज्ञर अर्थ सब बेले जेकोसी आम कर्म करुचे भगवानंकर संतुष्टि पाए, प्रसन्नता पाए, खुशी पाए, आउ किसी उद्देश्य ना। जदि सैया भगवान को प्रसन्नता पाई आम सब कर्म करुचे ताले सेटा ही यज्ञ। आउ यज्ञर किसी मीनिंग नाई, सेकंड मीनिंग आउ किसी नाई। एवं जो लोक एइभଳି यज्ञ करुची भगवान को प्रसन्नता पाई कर्म करुची से होची योगी। तेणु योगीर अर्थ एया एइभଳି एवं यज्ञर अर्थ मध्य भगवान प्रसन्नता पाई तेणु कर्म करवा। एइभଳି भगवान विभिन्न यज्ञ विषय कहले। आज पुणी 4टी यज्ञ कहबे। मु से श्लोकटी शेयर करुछि। रविशंकर रणाप्रभुଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା म्यूट ମୁଁ କରିପାରୁନି। ହଁ ହେଇଗଲା, म्यूट ହେଇଗଲା, ସେ ନିଜେ କରିଦେଲେ ବୋଧେ। ହଁ ତାଙ୍କର ମୁଁ म्यूट କରିପାରୁନି କଣ ପାଇଁ। ଏନିୱେ ସେ କରିଦେଲେ।
ଗୁଡ୍। ତେବେ ଶ୍ଲୋକଟି ଏଇଭଳି। द्रव्य जज्ञा तपो जज्ञा जोग जज्ञा तथा परे स्वधाय जज्ञा स्वधाय ज्ञान जज्ञाश्च जतय संसित व्रताः। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। द्रव्य जज्ञास्तपो जज्ञा जोग जज्ञास्तथा परे श्रदाय ज्ञान जज्ञाश्च जतयः संसित व्रता। ଆବୃତ୍ତି ଯଦି କିଏ କରିବେ କରନ୍ତୁ। जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। କରନ୍ତୁ। समस्त भक्त वृंद को मोर प्रणाम। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 28। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ जोग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च जतय संसित व्रता। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଉ କେତେକ ଏପରି ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ବ୍ରତବିଧି ଆଚରଣ ଓ ତପଶ୍ଚରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବା ଯଜ୍ଞାର୍ପଣ କରି ଦିବ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଠିନ ସାଧନା କରି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ବେଦ ପାଠ ରୂପକ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଜି। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ କରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି କେତୋଟି ଯଜ୍ଞ? ଚାରୋଟି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ। ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ତପୋ ଯଜ୍ଞ। ଥାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ। फोर्थ कौचंदी स्वदाय ज्ञान यज्ञ। लास्ट कौचंदी जतय संसित व्रता। तबे ये चारोटी यज्ञ कथा कौचंदी। फर्स्ट कौचंदी कौन ना द्रव्य यज्ञ। आमे आलोचना करबा। तबे द्रव्य यज्ञ। द्रव्य द्रव शब्द रू आछि। द्रव होची जोटा जो वस्तु तरल तरल पदार्थ को द्रव कहा जाए। द्रव्य अर्थ जहाँ बोही जाए। तेणु ए दुनिया रे ए संसार रे सबु सामग्री जहाँ भगवान देइचंदी ए आवश्यकता अनुसार जनक पाखरु आउ जनक पाखरु जाउची। सेथिपई ए द्रव्य आवश्यकता अनुसार जनक पाखरु आउ जनक पाखरु जाउची। एवं आवश्यकता अनुसार संसार रे मनुष्य जहाँ ता पाखरे सामग्री अछि से ताकू व्यवहार करुची एवं बाकी कौन करुची त्याग करुची। अन्य पाखु भी से जाउची त्याग करुची। ताकू आमे द्रव्य यज्ञ कहूचे। उदाहरण बहुत किछि हेई पारे। जेमती धर्मशाला, वृद्धाश्रम, अन्न क्षेत्र, अनाथ आश्रम, विद्यालय, विभिन्न स्कूल कॉलेज एभली दातव्य चिकित्सालय ये बहुत पुण्य काम लोक करुचंदी। दान पुण्य काम। तो लोक भावती जे एई भली दान कले त्याग कले ये होची द्रव्य यज्ञ। कि प्रकृत ये द्रव्य यज्ञ नुहे। ये लोकों को धारणा। द्रव्य यज्ञ होची जेतबळे माने ये जहाँ कहली मु धर्मशाला, अन्न क्षेत्र ये माने आमे जो दान करुचे अनाथ आश्रम ये होची लोक कल्याणकारी काम। डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एवं याकू आमे दान बा पुण्य कहवा अति बेसी। किंतु ये द्रव्य यज्ञ हलानी। द्रव्य रे
ଯଜ୍ଞ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଦାନ କରୁଛେ, ଦଉଛେ, ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଦବା ପାଇଁ ବା କାହାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଅନ୍ନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗରେ ଆମେ ଲଗେଇଦବା, ଅଫର କଲେ, ଭୋଗ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରସାଦମ ଆସିଗଲା, ପ୍ରସାଦମକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଗଲା, ସେଠି ଆମେ ଦାନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି କଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ପ୍ରପାଦ ଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି କରୁନେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଯଦି କରୁନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁନେ, ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ସେ ହେଲାନି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହଉନି, ତାକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ଆମେ ଦାନ ବା ପୁଣ୍ୟ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ କାମ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବା ଯଜ୍ଞକୁ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଏ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ କହିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ତପୋ ଯଜ୍ଞ। ତପୋ ମାନେ କଣ? ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟା ତପସ୍ୟା ହଉଛି ମାନେ ଅଷ୍ଟରିଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ସୁଖ, ଆରାମ, କମ୍ଫର୍ଟ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ କରୁଛେ ଲାଇଫରେ, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛେ, ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛେ, ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇଭଳି ଆମେ କରିଥାଏ ଏବଂ ୟାକୁ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛେ, ତ୍ୟାଗ, ଏଭଳି କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କହୁଛେ ବା ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ତପୋ ଯଜ୍ଞ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବହୁତ ଲୋକ କରନ୍ତି, ପ୍ରପାତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ। ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ କ୍ଷୟ ହଉଛି, ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲେ 15 ଗୁଣ୍ଡା, 15 ମାଉଥଫୁଲ ଅନ୍ନ ଆମେ ଖାଉଛେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତରେ, 15 ଗୁଣ୍ଡା ଧରା ଯାଉ, ନେକ୍ସଟ ଡେ ଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା କମି କମି କମିଯିବ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ 14 ହେଇଯିବ, ସରି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଲେଖେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ଦେଖିକି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ବଢିବ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠି ପୁଣି 15 ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବ୍ରତ, ତପସ୍ୟା, କଷ୍ଟ ଦଉଛେ ଶରୀରକୁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ। ପ୍ରପାତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ। ଏଥିରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଚତୁର୍ମାସ୍ୟାରେ ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ, ଏଇ ଯୋଉ 4 ମାସ, ଏ ମାନେ ଦାଢିକୁ ଆମେ କ୍ଷୟ ରହୁନେ 4 ମାସ ଯାକ, ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛେ, କେମିତି ମାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଥର ବା 2 ବକ୍ତ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଅଧିକା ନାହିଁ, ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ମାସ ଅନୁସାରେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ଛାଡି ଦଉଛେ, ଖାଉନେ। ଧରନ୍ତୁ
ଶ୍ରାବଣରେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଇସ୍କନରେ ବି ୟାକୁ କରୁଛୁ ଏ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଶ୍ରାବଣରେ ଆମେ ଦହି ଛାଡି ଦଉଛୁ, ଭାଦ୍ରବରେ କ୍ଷୀର, ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ଶ୍ରାବଣରେ ଶାଗ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଭାଦ୍ରବରେ ଦହି ଛାଡିଦେଲେ, ଆଶ୍ୱିନରେ କ୍ଷୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ଖାଇଲେନି, କାର୍ତ୍ତିକରେ ବିରି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଭଳି ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ। ତ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଭଳି ବ୍ରତ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ, ସେମାନେ ତପୋଯଜ୍ଞ ବୋଲିକି ଆକୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୁହେଁ, ଇଏ ତପୋଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତପଯଜ୍ଞ କଥା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସୁଖକୁ, ଆରାମକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ସାକ୍ରିଫାଇସ କରୁଛେ, ତପସ୍ୟା କରୁଛେ, ଯଦି ସେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ହିଁ ତପୋଯଜ୍ଞ। ଯୋଉ ସୁଖକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ଯୋଉ ଆରାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, କମ୍ଫର୍ଟ, ଯଦି ଭକ୍ତ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ତପୋଯଜ୍ଞ, ତପମୟ ଯଜ୍ଞ ବୋଲିକି ସେଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଅରୁଣୀ ବୋଲିକି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଧୌମ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର। ଧୌମ୍ୟ ଋଷି, ଅୟୋଧ ଧୌମ୍ୟ ଋଷି ବୋଲିକି ଜଣେ ଥିଲେ, ବଡ ଋଷି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଅରୁଣୀ। ସେଦିନେ କହିଲେ ଅରୁଣୀକୁ, ଦେଖ ଅରୁଣୀ, ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ପଛରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଲ, ସେଥିରେ ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘାଇ ହେଇଯାଇଛି, ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତମେ ଯାଅ, ସେଠି ଟିକେ ବନ୍ଧଟେ ବାନ୍ଧି ଦବ, ତାହେଲେ ଆଉ ପାଣି ଯିବନି। ସେ କୋଡି କୋଦାଳ ନେଇକି ଗଲେ, ମାଟି ଆଣିକି ସେଠି ପକଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଟି ସେଠି ରହିଲାନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ସେ ପାଣିର ସୁଅ ଏତେ ପ୍ରଖର, ସେ ବୋହି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ହେଲାନି। ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଉପାୟ ନ ପାଇକି ସେ ସେଇ ଯୋଉ ଘାଇ ପାଖରେ ଶୋଇଗଲେ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ସେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଧୌମ୍ୟ ଋଷି ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ହେଲା, ତେଣୁ ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ, ଆରେ ମୁଁ ସେ ଅରୁଣୀକି ପଠେଇଥିଲି, କାଇଁ ଫେରିଲାନି, କିଛି କହିଲାନି, ଫେରିଲା କି ନାଇଁ, କଣ କଲା? ନା ନାଇଁ, ସେ ତ ଫେରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆରେ ଫେରିନି, ଏତେ ସମୟ କଣ କରୁଛି ସେଠି? ନିଜେ ଗଲେ, ବିଲ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ ହେଇଯାଇଛି, ଧଳା ଧଳା ହେଇକି ଶରୀର ପୁରା। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କଣ ଏଠି କାହିଁ ଶୋଇଛୁ? ନା କଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ମାଟି ଇଏ କରିବାକୁ, ସେ ରହିଲାନି, ରହିଲାନି, ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ନା କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବି, ମୁଁ ତ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲିନି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିପାରିଲିନି। ତାମାନେ ସେଇଠି ଧୌମ୍ୟ ଋଷି କହିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ ତ୍ୟାଗ, ଏତେ ବଡ କଷ୍ଟ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଇପାରିବ? ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ ହେଇକି ବାହାରିଲେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କଠି ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଇଏ ହଉଛି ତପ, ତାକୁ କହନ୍ତି ତପଯଜ୍ଞ। ଯିଏ ଭକ୍ତ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ତପସ୍ୟା, ତପୋଯଜ୍ଞ। ଆମର ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଏଇ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ତପମୟ ଯଜ୍ଞ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ 14, 15
16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେଠି କୁହାହବ। 3 ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ସେଠି କୁହାହେଇଛି। ତପଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ତପଯଜ୍ଞ, ଗୋଟେ ମାନସିକ ତପଯଜ୍ଞ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଣୀ ତପଯଜ୍ଞ। ଶାରୀରିକ କଣ ନା ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ, ଗୁରୁ ମୁନି ଋଷି ବଡ ବଡ ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା, ଇଏ ହଉଛି ତପୋଯଜ୍ଞ। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ତମ ନିଜ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ଇଏ ବି ତପୋଯଜ୍ଞ, ଶାରୀରିକ ତପୋଯଜ୍ଞ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଇଏ ବି ତପୋମୟ ଯଜ୍ଞ। ଏଇଭଳି ଇଏ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ତପୋଯଜ୍ଞ। ଆଉ କେତେକ ଅଛି ବାଣୀ ଯଜ୍ଞ, ମାନେ ଆମେ ଯାହା କଥା କହୁଛେ ସେ ବି ଯଜ୍ଞ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ନା ଯୋଉ ଯାହା କହୁଛେ ଆମେ କାହାକୁ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି, ଯଦି ସେ କଥାଟି ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାନେ ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସତ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିତ ବି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହେଇନଥିବା ଦରକାର। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ହିତ, ମାନେ ଯଦି ଯାହା ପାଇଁ କହୁଛି ତାର ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହିବି। ତାମାନେ ସତ୍ପ୍ରିୟ, ସତ୍ୟ, ହିତ ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଅନୁଦ୍ବେଗମ୍। ସେଠି ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବେ, 17 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଠି 14, 15, 16 ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ହଁ, ଅନୁଦ୍ବେଗକରଂ ବାକ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ପ୍ରିୟହିତଂ ଚ ଯତ୍। ମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯାହା ଉଦ୍ବେଗ କର ନୁହେଁ, ଯୋଉ କଥା ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ, ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବ, ହିତମ୍ ହିତକାରୀ ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳି କଥା ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କସସ୍ ହଉଛେ, କେୟାରଫୁଲ ହଉଛେ, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଏ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ବାଣୀ ତପଯଜ୍ଞ ଆମେ କଲେ। ସେମିତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ରଖୁନେ, ଭଲ ବିଚାର ରଖୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ତପଯଜ୍ଞ ହଉଛି। ସରଳତା, ଶାନ୍ତ ଭାବ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଈର୍ଷା ଶୂନ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ତପଯଜ୍ଞ ହଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତପଯଜ୍ଞ। ତପଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ହଉଛି କେବଳ ଆମେ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ, ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତପମୟ ଯଜ୍ଞ କୁହାଗଲା। ଥାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ। ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ପାତଞ୍ଜଳିରେ ମାନେ ଅଛି, ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗରେ ସବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ ପ୍ରାୟ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ ହଠ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ। ତେବେ ବେସିକାଲି ଏମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଗ ଗୁଡାକ କଣ, ଇଏ ନିଜ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ବା ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା, ମିଷ୍ଟିକ ପାୱାର, ମାନେ ବଡ ବଡ ଯୋଗୀ ମାନେ ଏଇଭଳି କରନ୍ତି। ନିଆଁରେ ଚାଲିବେ, ପାଣିରେ ଚାଲିବେ, ଛୋଟକୁ ବଡ କରିଦେବେ, ବଡକୁ ଛୋଟ କରିଦେବେ, ଏଠି ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମାନେ ଏଇଭଳି ସେ ସବୁ ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଷ୍ଟିକ ସିଦ୍ଧି ବା ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବେ, ଏଇସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଭଳି ଯୋଗ କରିଦିଆ, ବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ହୃଦୟରେ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ଏଇଭଳି। ଏବଂ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଯୋଉ କରୁଛି ସେ ଭାବୁଛି ସେ ଏଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ, ଏଇ ସବୁ
ନା, ଇଏ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୁକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହବା। ଇଏ ଉପଯୋଗ୍ୟ ଉପଯୋଗରୁ ଆସିଛି। ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଉପଯୋଗରୁ ଆସିଛି। ଉପଯୋଗ ମାନେ ଏଠି ସାମଗ୍ରୀ ପଡିଛି, ସେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉଠେଇକି ସେବାରେ ଲଗେଇବା, ଉପଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଗ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶରେ ଫୁଟପାଥରେ ଯୋଉମାନେ ଗଢୁଥିଲେ ନଶା ପାନ କରିକି, ବିଭିନ୍ନ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରେଇଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାରା ସଂସାରରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେତେ ମାନେ 108 କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ସଫଳତା ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା, କେବଳ ସେଇ ବିଦେଶୀ ମାନେ, ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ। 108ଟା ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ 108 ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି ହେଇପାରିଲା। ସେଠି ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ଭକ୍ତ। ସବୁ ଏ ବିଦେଶୀ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରପାତ ସେୟା କଲେ। ଆମେରିକାର ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ସେଠି ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଫୁଟପାଥରେ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ସେ ଲଗେଇଦେଲେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, କଣ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ମନ ଅଛି, ଶରୀର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ। ଆମର ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସାମଗ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଦବା, ଇଏ ହଉଛି ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତୃତୀୟ ତିନୋଟି ଆମେ ଯଜ୍ଞ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଧାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ସ୍ୱଧାୟ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି। ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। କଣ ପଢିବା? ଶାସ୍ତ୍ର, ଉପନିଷଦ, ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଏଇସବୁ ଆମେ ପଢିବା। ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଖାଲି ପଢିବାନି, ବୁଝିବା, ଏବଂ ଯାହା ବୁଝିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱଧାୟ ଯଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଡାଉଟ ଆସିବ, ସନ୍ଦେହ ଆସିବ। ଆମେ ଯେ ନିଜେ ସବୁ ପଢିକି ବୁଝିବା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଡାଉଟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ନା, ଡାଉଟ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯଜ୍ଞ କହନ୍ତି। ଡାଉଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଡାଉଟ ରଖିକି ବସୁନେ, ଆମେ ଯାଉଛେ କାହା ପାଖକୁ ନା, ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ରିୟଲାଇଜ୍ଡ ସୋଲ, ଯିଏ ଏଇଭଳି ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିକି ଅଲରେଡି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୁଝି ଏବଂ କରିଛି କଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ଜୀବନରେ। ସେ ଅନୁଭବୀ ହେଇଛି, ରିୟଲାଇଜ୍ଡ ସୋଲ। ତାରି ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମର ଯାହା ଡାଉଟ୍ସ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଟା ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ଆଟେଣ୍ଟିଭ ହିୟରିଂ। ଯୋଉଟା ଏଠି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଧର ମୁଁ ଏଠି କଣ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଆଟେଣ୍ଟିଭ ହିୟରିଂ। ତାହେଲେ ଦିଟା ଦରକାର, କ୍ଲାସରେ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ପଢିବା। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱଧାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଗରେ କହିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିବେ ଯେ ଯିଏ ମୋର ଗୀତାକୁ ପଢୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଢୁଛି, ବୁଝୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ସେବା କରିବ, ମୋର ପୂଜା କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ କାରଣ ତାର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ସେ ଜ୍ଞାନ
ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଜ୍ଞାନର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରିବ। ଯିଏ ପଢୁଛି ବୁଝିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସେବା କରିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ପଢିବ ବୁଝିବ ନିଜେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଅର୍ଥାତ ଭକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବ। the entire process is ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱଧାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ entire process। ନିଜେ ପଢିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖେଇଲେ, ପଢିଲେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇକି ଭକ୍ତ କରେଇଲେ। ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ସ୍ୱଧାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ତ ଏଇଭଳି ଚାରୋଟି ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ। ଏଠି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯତୟ ସଂସିତ ବ୍ରତା। ଯତୟ ୟତ୍ ୟତ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଇଏ ଆସିଗଲା। ୟତ୍ ଶବ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହବା, ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇକି ପ୍ରୟାସ କରିବା। ୟତ୍ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯତି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର। ପ୍ଲୁରାଲରେ ଯତୟ ବହୁବଚନ, ଏକ ବଚନରେ ଯତି। ଯତି କିଏ ନା ଯିଏ ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। এই ଯେତକ ଏଠି ଯୋଉ କୁହାହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ତପ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱଧାୟ ଯଜ୍ଞ, ଏଇ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯତୟ। ଯିଏ କରୁଛି ଯତି ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ, ଏକ ବଚନରେ, ବହୁ ବଚନରେ ଯତୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯତୟ। ଏ ଯତୟ ଏମାନେ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଯତ୍ନର ସହିତ। କାହିଁକି? ସଂସିତ ବ୍ରତାହା। ଏମାନେ ସଂସିତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରତା ମାନେ ନିୟମ ଗୁଡିକ, ପ୍ଲୁରାଲ। ତେଣୁ ବହୁବଚନ। ତେଣୁ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହେଇଛି, ଏ ଯତୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି? ଶାସ୍ତ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଡ ବଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏମାନେ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମ, ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ। ଯେମିତି ଆମେ ଇସ୍କନରେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହେଇଛି କଣ? ପ୍ରଭୁପାଦ କରିଛନ୍ତି ଫୋର ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ନଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନାହିଁ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିକି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାର ନାହିଁ, नो ନନଭେଜ, ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାନି, नो ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ, ଠକିବା, ମିଛ ଖାୟ କରିବା, କହିବା, ଗଲତ ଉପାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ଏସବୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଫୋର ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଇଏ କଠୋର ନିୟମ। ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ସକାଳରୁ ଉଠିବା, ମଙ୍ଗଳା ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା, ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା, ଏଇ ସବୁ ଇଏ କଠୋର ନିୟମ ଇସ୍କନରେ ରଖା ହେଇଛି। ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସଂସିତ ପ୍ରଥା, ମାନେ ଏଗୁଡିକ କଠୋର ନିୟମ। ଏଇ କଠୋର ନିୟମକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉମାନେ? ଯତୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯତୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ତପୋ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱଧାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତକ ଯଜ୍ଞ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଚାରୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ତପୋ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱଧାୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ଏ ଚାରୋଟି ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ।
ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡିକି ନ କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ହଁ, ଇଏ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କର୍ମୀଠୁ ଭଲ, ବେଟର, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। କମ ସେ କମ କର୍ମୀଠୁ ଏମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ଉଚ୍ଚ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଯିଏ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଦବା, ଅନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲିବା, ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଏଇଭଳି ଏଗୁଡିକ ପୁଣ୍ୟ କାମ, ଦାନ କାମ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ହାୟର ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ମିଳିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ? ପୁଣି ତ ଏ ଧରତୀକୁ ଆସିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ସରିଗଲା ପୁଣି ଧରତୀକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିକି ଏ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହାୟର ଗୋଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ତପୋଯଜ୍ଞ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରୁନେ, ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁନେ, ଭକ୍ତର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁନେ, ସେ ବି ତ ଗୋଲ ଇଜ ନଟ୍ ହାଇ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ତଳେ। କାରଣ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ ସେ ବ୍ରତ। ସେ କିଛି ଗୋଟେ ପାପ କରିଛେ, ସେ ପାପରୁ କେମିତି ପଳେଇବା ଖସିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାପ କରିବା, ପୁଣି ସେ ବ୍ରତ କରିବା, ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ଆମର ଆମର ଧାରଣା ସେଇଭଳି। ବାରମ୍ବାର ସେ ବ୍ରତ କରୁଛେ, ତ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛେ, କିଛି ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, କିଛି କଷ୍ଟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବାନି, ଯାହାକି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଇଏ ହଉଛି, କଲେ ଆମେ ଚିର ଆନନ୍ଦ ରହୁ, ସେଇ ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ବାକି ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସେ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି, ତେଣୁ ଏଠି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ତପ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବା ହଟ ଯୋଗ, ଯାହାବି ଆମେ କରୁଛେ ପତଞ୍ଜଳି ଇଏରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ବଡି ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବାନି ଏଥିରେ, ଯାହାକି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞର। ଭଗବାନ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ମାନେ ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ, ଯେ ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେବା କରୁଛେ ଏଥିରେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ। ଆଉ ଯେତେ ଯଜ୍ଞକାରୀ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେଣି, ଯୋଉ 10ଟା ଯଜ୍ଞ, ଏ ଏ ଯଜ୍ଞକାରୀ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆସିପାରିବେନି। ଏଇଭଳି ଯଜ୍ଞ କରିକି ଏ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବନି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଦେଇପାରିବନି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା, କିଏ କହିପାରିବ? କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର କଣ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆମେ କେବେ ହେଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ କରିବା, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ଦେବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୃପା ଦରକାର। ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କଲେ ସେ କୃପା ଆସିବ। ଦାନ କରିଦେଲେ ସେ କୃପା ଆସିବନି। ଦାନକୁ ଯୁକ୍ତ କରିକି କଲେ ସେ କୃପା ଆସିବ, ଏହା ହିଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ
ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ତପୋ ଯଜ୍ଞ ଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ୟାକୁ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ମାଳା ଧରି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଆକୁ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯଦି କୃପା ନଥିବ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭକ୍ତର। ଗୋଟେ ଭକ୍ତର କୃପା ବି ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ କୃପା, ନହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାର କୃପା? ଭକ୍ତ ବୋଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ, କାରଣ ତାଙ୍କରି ବହି ପଢୁଛେ, ତାଙ୍କରି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ କରୁଛେ, ସବୁ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କର କୃପା ଆସିବ। ତାଙ୍କର କୃପା ଆସିଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକ, ଆଗରେ କହିବେ ଯିଏ ମୋର କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପାର୍ଥମ, ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା ଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପେନ ଭାସ୍ୱତ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜଳେଇ ଦିଏ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ 8, 9, 10, 11 ଏ ଶ୍ଲୋକ ଚତୁର୍ ମାନେ ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ଏଇଭଳି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଇଏ ବି ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप तार गुणगान କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଦେବହୂତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ କି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ତାଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏଠି ଆମର ଭାଗବତମରେ କହୁଛି, ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। ଦେବହୂତି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା अहो वत्सो पचतो गरियान् जज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पूतपस्ते जुहुस्नुरार्य ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति एते। କହୁଛନ୍ତି ଦେବହୂତି କପିଲ ଦେବଙ୍କୁ, ଅହୋବତ୍ किति महान ग्लोरियस सो पचो तो गरिया, କିଏ କାହାକୁ ମାନ କହୁଛନ୍ତି? ସୋ ପଚ ମାନେ ଯିଏ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଉଥିବା କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଅତଃ ଗରିୟାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୂଜନୀୟ। କାହିଁକି? ୟତ୍ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ, ଯାହାର ସେ ସେଇ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି ଅତି ନିଚ କୂଳରେ, ଯାହାର ଜିହ୍ବରେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତତେ, କଣ? ଜିଭର ଅଗ୍ରରେ ଅଛି, କଣ ଅଛି? ତେ ନାମ ତୁଭ୍ୟମ୍, ଆପଣଙ୍କର ନାମ। କପିଳ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଅଗ୍ରରେ ଅଛି, ସେ ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ସେ ମହାନ, ସେ ପୂଜନୀୟ। ଏବଂ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତେପୁହୁ ତପଃ ତେ ଜୁହୁବୁ, ତେପୁହୁ ତପଃ ମାନେ ଯେତେ ତପସ୍ୟା ଦୁନିଆର, ଜୁହୁବୁ ମାନେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଏ ଦୁନିଆର, ସସ୍ନୁ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଯୋଉ
ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଯୋଉ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେଇଟା, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାନୁଚୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ବୋଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଏ ସବୁତକ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। କିଏ? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଟି ନଉଛି। ତାର କଣ କରିବା ଦରକାର? ଏ ଯଜ୍ଞ, ଏ ତପ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞ, ସେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଛି, କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ତେପୁ ତପସ୍ତେ ଜୁବୁ ସଂସ୍ମୁରାର୍ଜା ବ୍ରହ୍ମାନୁଚରଣା ଗୃହନ୍ତି ଏତେ। ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିହ୍ବାର ଅଗ୍ରରେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ତପସ୍ୟା, ତପଯଜ୍ଞ, ଯୋଉ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ, ତପସ୍ୟା, ଯଜ୍ଞ, ସବୁ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ସବୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ବେଦ ଉପନିଷଦ ସବୁ କରିସାରିଛି, ଦରକାର ନାହିଁ ତାର ଏସବୁ କରିବା। ଏ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେଇ ଲୋକର ଯେ ହରିନାମ ନଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ହରିନାମ ନଉଛି, ସ୍ୱରାମ କରୁଛି ଦିନକୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଗରିୟାନ, ସେ ପୂଜନୀୟ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କଣ ଭାବିବେ, ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ଭୁଟଫୁଟ ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ନାଁ ରଟି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ମହିମା ବୁଝିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞ ସେ ବୁଝିନି, ଯେ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଏଇ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ସେଇ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନଉଛି, ଜପ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, ବହୁତ କଥା କୁହାଉଛି, ଏ ଯୋଗ କର, ସେ ଯୋଗ କର, ଏ ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ସେ କର, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଖାଲି ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଇଏ ସଫଳ କରେଇବନି। କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ବୃହନ୍ ନାରଦୀୟ ଉପନିଷଦ ଯୋଉଟା, ସେଇଥିରେ କୁହା ହେଇଛି, ବୃହନ୍ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣ, ସେଇଥିରେ କୁହାଉଛି ହରେର୍ ନାମ, ହରେର୍ ନାମ, ହରେର୍ ନାମ ଏବ କେବଲମ୍, କଲৌ ନାସ୍ତି ଏବ ଗତିରନ୍ୟଥା। ତିନି ଥର ଲେଖା ଏମ୍ଫାଟିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି, ହରେର୍ ନାମ, ହରିଙ୍କର ନାମ ତିନି ଥର କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ନାସ୍ତି ହେବ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମ୍ଫାଟିକାଲି ତିନି ଥର ଲେଖା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଗତିର ଅନ୍ୟତା, ଆ ଛଡା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏଇ ସହି ଗତି ଆଣିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନେଇଯିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ଅନ୍ୟ କୋଉ ବାଟେ ସେ ଗତି ମିଳିବନି। କୌଣସି ତ୍ୟାଗ, କୌଣସି ଯଜ୍ଞ, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ଏହା ହିଁ ହଉଛି ମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଭଗବାନ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ ସେଟା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି କରିବା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜି ଏଠି ରହିବା, विश्राम लो। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। अभिमन्यु ब्रह्मवास एम तो रेगुलर आसुच्च, जुली माता जी, मधुस्मिता, माधव पुष्टि, सब ये रेगुलर सब आस देखुची किए। हाँ, ये सुहासिनी माता जी तो पड़े आसुच्चंती मेले बेले काँ भाँ पड़े, पुणी गायब हो जाउछंती, यूट्यूब देखुछंती। क्लास अटेंड करवा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑनलाइन रे अछंती कि नहीं? वीडियो डाउन करना
ଏନିୱେ